Hi, my dear students, welcome back to my class. So, as you all have requested to discuss about physics, so in today's video, I'm going to completely discuss about the physics. You know, in your board examination from the physics part, you will score 28 marks. Okay, 28 marks will be allotted for physics part. Out of which, in this year, the deleted lesson is the human eye under colorful world. Hope you everybody know about this. So rest of the four lessons are magnetic effects of electric current, light, reflection and refraction, electricity and sources of energy. So out of this four lesson only you are getting 28 marks for your board examination. Okay, so in today's session we are going to mainly focus on the three lessons which carry maximum 24 marks: electricity, magnetic effect of electric current, light, reflection and refraction. So from these three lessons you will get maximum 24 marks. Okay, so we are going to mainly focus on these lessons in today's video. If you go through the entire video, definitely you can score 24 marks. See, out of 24 marks, 3 marks will be for solving the sums. Okay, so for solving the sums, we are going to make another video so that you have to watch that video to score the 3 marks. That means how to solve the sums. Okay, in the physics part. So today, to teach the physics part for you, I had requested one of my friend who also own a channel in the YouTube named DVS Math Channel. Okay, so she is going to teach the physics part for you. So Deepa ma'am is going to tell you that what are the important concepts you need to focus for your board examination from the physics part, especially from these three lessons. So without skipping the video, you have to watch the complete video. And I also request every one of you to kindly support DVS Math channel as you get lot of information about SSLC mathematics. Okay, so now without wasting much time, I will over to Deepa ma'am. In this session, I am going to discuss important concepts related to SSLC 2021 board examination in physics part. As you all know, 28 marks you can expect from physics part. So if we come across chapter wise, that is from electricity, as you all know, from electricity you can expect 7 to 8 marks from electricity lesson. So first let us discuss one by one concept. The first concept is electric current. As you all know, they may ask the definition of electric current, SI unit of electric current and definition of 1 ampere, like that. So you have to remember this. I gave some short answers. If you remember this, it's enough. So first one is, what is electric current? If they ask definition for electric current, you can just write rate of flow of electric charges. Okay. Formula for electric current is I is equal to Q by T. Next, SI unit of electric current is ampere. And if they ask define 1 ampere, you can write like this: 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. That means 1 coulomb of charge is moving. As you all know, rate of flow of electric charges, we said no. The same thing, 1 coulomb of charge flows in 1 second. So this we call it as 1 ampere. Measure electric current, we have a device called ammeter, and this ammeter is always connected in series. They may ask what is ammeter and how it is connected. Ammeter is a device which is used to measure the electric current in a circuit, and it is always connected in series. Remember that ammeter is always connected in series. Next, if we move across to the second concept, that is electrical potential, or you can say that as potential difference. Both are same here, electric potential or potential difference. Here we are going to define that as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another. For example, now what we said for electric current, we said rate of flow of charges. If they have to flow or if they have to move, should be some power, right? There must be some energy which has to make them to move, right? So that work is done by this electric potential. That is the amount of work done in moving unit charge from one point to another point. We are calling it as electrical potential. The name potential itself is saying that, right? What is that work done? So work done in moving unit charge from one point to another, we are calling it as electric potential.
and formula that for that it is V is equal to W by Q. W means work done, Q is charge. That means if you are moving the charge from one point to, that is nothing but a work done, right? So what is SI unit of electric potential? We are calling it as volt. And 1 volt, here also they may ask define 1 volt. So 1 volt you can write it as 1 joule by 1 coulomb. So if you remember this formula, V is equal to W by Q, easily you can define 1 volt. 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. That means we can say that 1 joule of work is done moving 1 coulomb of charge from one point to another. Okay, so like this you can define. Then there is another device called as voltmeter, which is used to measure the electric potential. Okay, so there for current, measuring current, we are using ammeter. Here measuring electric potential, we are using voltmeter. Then how voltmeter is connected? It is connected parallel. Okay, so ammeter is connected in series, voltmeter is connected in parallel. So let's move on to the next concept. Then one more thing that you have to refer is electrical symbol. It is in your textbook. Please refer electrical symbols. So this time they may ask for that. So 1 or 2 if they give symbols, you have to answer them which symbol, like bulb, battery, cell, resistance, resistivity, voltmeter, ammeter, like that, or wire joint, wire crossing, like that. So they may ask electrical symbol. Next one is most very important, that is Ohm's law. If you see district level papers or KCB papers, in each and every paper they asked state Ohm's law and Ohm's law circuit, or explain Ohm's law with the help of electrical circuit. So what does Ohm's law state? Here I am going to give a simple definition. Remember only this much, that is V proportional to I. So V proportional to I. V means, as you all know, electrical potential difference, or you can call it as electric potential. So here we are calling it as potential difference. How it is related? This potential difference is directly proportional to the current. So that's what they're saying, that Ohm's law, the potential difference across the end of conductor. Okay, as you have positive and negative end, right? So the potential difference across the end of conductor is directly proportional to the current. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ at the ends of conductor is directly proportional to the ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ಗೆ. ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟು ಎರಡೂ ಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ಏನಂತೀವಿ? ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಡೆಯೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ತಡೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಏನು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಓಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಓಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಓಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
IR ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, R is equal to V/I ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಓಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋಬೋದು, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ 1 ಆಂಪಿಯರ್, 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬೈ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1 ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ಉದ್ದ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ದ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲೆಂತನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಲೆಂತನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್, ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಈ ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲೂ ಬರುವಂಥ ಪೈಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ಆದರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1, ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಹೌ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. How resistors are joined in parallel, they joined one below the other. So ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ resistors, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ one end to end ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ they are in series, but one below the other ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ they are in parallel. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮು ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮು, ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಮೋರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಲೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಲ್ಸ್, ಓಕೆ, if one of the component fails to ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲ್ಬು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬಲ್ಬ್ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. Next, if we come to the next second point, it is not possible to connect bulb and heater together in series as it needs different amount of current. Yes, definitely. Yes, bulb ಮತ್ತೆ ಹೀಟರ್ನ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಹೀಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. Next, if we come to the next concept, it is Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect, this is also one of the important concept. Ohm's law, Joule's law, ಇವೆರಡನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ನಂಬರ್ 1, it is square of electric current. So directly proportional to the square of electric current and directly proportional to the resistance and directly proportional to the time. Andre current beku, resistance beku, time beku. So how all three are related? Directly proportional.
Clear? So here Joule's law of heating effect states that ಏನು ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ square of current, means you have to take I square, okay, and resistor means R, time means T, so H is equal to I square RT is the formula for this, okay. Next, if we come to the next concept, they may ask, write the practical application of Joule's law of heating effect, practical application ಅಥವಾ how bulb and fuse works, on which principle or which law ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ 2 to 3 sentences related to bulb and fuse. What does it states? If you observe bulb, as you all know, it contains a filament, right? Filament which is made up of tungsten. What is the main special property of tungsten? It has low resistance but high melting point. Remember this, one of the most important point. They may ask for one mark also. What is the main property of tungsten? So tungsten has low resistance, high melting point, and it is used as a filament in the bulb. And mainly which gas are filled in the filament? Inactive gases like nitrogen and argon. Why they are filled? Because they have prolonged the life of filament, means they will extend the life of filament, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನೋ, ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಓಕೆ. And what are the main properties of fuse? High resistance and low melting point. High resistance and low melting point. Why it has high resistance and low melting point? To protect the electrical devices from the heat developed by the flow of excessive current. It is a short length of wire. On the short length of wire made up of lead. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು? ಫ್ಯೂಸ್ ಲೆಡ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ತನ್ನಂತಾನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಡೀತಾ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕರಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಫ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್? ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್, okay. What is amount of work done by an electric current per unit time? So what is SI unit of power? It is watt. SI unit of power is watt. How you define 1 watt? 1 volt into 1 ampere. 1 volt into 1 ampere. Athwa 1 joule by 1 second also you can write it as. And we have 3 different formulae for power. This you have to remember. In this, number 1, P is equal to VI. This is one of the formula. And P is equal to I square R. P is equal to V square by R. They may ask, write the 3 formula used for power in terms of voltage, current and resistance. So P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R. Commercial unit of electrical energy, if they ask what is that? Kilowatt hour. Commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. What is the value of 1 kilowatt hour in terms of joules? 3.6 into 10 to the power of 6 joule. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? 6 6 ಎಷ್ಟು? 36. ಸೊ 3.6 into 10 power of 6 ಎಲ್ಲ 6 ಅಷ್ಟೇ. 6 6 36, you can take it as 3.6 into 10 to the power of 6 joule. Okay, these are the main important concept that you have to learn from this lesson. And in this lesson especially one numerical problem they will ask. Okay, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿ, I is equal to Q by T, V is equal to W by Q. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. V is equal to I R, R ಕೊಟ್ಟರೆ I is equal to V by R, R is equal to V by I. ಓಮ್ಸ್ ಲಾನೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ V I R ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ R is equal to rho L by A, R is equal to rho L by A ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು.
ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ H is equal to I² RT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪವರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಪವರ್ಗೆ, P is equal to W/T ಅಂತಲೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ ನೀವು 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇರೋದೇ 4 ಲೆಸನ್ಸ್. ಆ 4 ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. This is also most important lesson, that is magnetic effect of electric current, second lesson in physics. So here also they may ask some simple definition for 1 mark. So first one is magnetic field. What do you mean by magnetic field ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೊಂದು ಜಾಗ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ದಿ ರೀಜನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀಜನ್? ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. The region around a magnet where the force of attraction or repulsion can be detected. ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಪಾತ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಹೇಳುತ್ತೋ ದಟ್ ಪಾತ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಸೌತ್ ಪೋಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ 2 ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 1, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಎಮರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಡೋದೇ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಂದ, ಮರ್ಜ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಜನರಲ್ ಆಗು ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ರಿವರ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. Second, if we come to the second one, the magnetic field lines are closer at poles. ನೋಡಿ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೌತ್ ಪೋಲು, 2 ಆ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ವೈ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್.
ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಷ್ಟೇ, 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಫಿಗರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಿಗರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಾ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೂಲ್ ಯಾವುದು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಈ ರೂಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಥಂಬ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಥಂಬು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ನೋಡಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಥಂಬು ಈ ಥರ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ ಈ ಥರ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅದೇ ನೋಡಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಥಂಬ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಥಂಬ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸಲನಾಯ್ಡ್. ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ 5 ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಇದೆ. KSCB 2 ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಥರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ MCQ ಇಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್, ಅಂದರೆ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಬಾರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸಲನಾಯ್ಡ್. ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಕರೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಲನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಲನಾಯ್ಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಸಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ 3 ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಥಂಬ್ 4 ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಥಂಬ್ 4 ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ 3 ಫಿಂಗರ್ಸು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಫಿಂಗರು ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, 4 ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
forefinger direction of magnetic field, middle finger direction of current, and thumb finger shows direction of force of the conductor. ಈ ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಎ ಡಿವೈಸ್, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು? ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಟಾರ್ಗೂ ಇರೋಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಟಾರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಸಲನಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಲನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಎಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಟಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್. ನೋಡಿ, ಮೋಟಾರ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೋಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆದರೆ ಜನರೇಟರ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರು ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್, ಅದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಯಿಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮೋಷನ್. Changes in magnetic field induces a potential difference in the coil and produces induced current. This is called electromagnetic induction. ಇಷ್ಟು ಬಂತಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಮೋಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ 3, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ದ ಥಂಬ್, forefinger, middle finger, right hand is held perpendicular to each other such that ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ? thumb points direction of motion, forefinger points direction of magnetic field, then the middle finger shows the ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರೀತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನಂಬರ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್. DC ಮತ್ತು AC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್. AC ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ AC ಚೇಂಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ 100 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ 500
ಹರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ 100 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಎ ಸಿಗೂ ಡಿ ಸಿಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಏನು ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಓವರ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮಚ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ನ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಎ ಸಿನ. ಅದೇ ಡಿ ಸಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎ ಸಿ ನೀವು ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ: ಲೈವ್ ವೈರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್, ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈವ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸೈನ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 220. ಇದನ್ನು ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ 220. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 2 ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು 15 ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟು. 15 ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೀಸರ್ಗೆ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಗೆ, ಓವನ್ಗೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. 15 ಆಂಪೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಫ್ಯಾನು ಬಲ್ಬ್ಗೆಲ್ಲ 5 ಆಂಪೇರ್ ಸಾಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ದಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ದೇರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ತ್ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾರ್ಜ್. ಏನೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಂಬರ್ 2, ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ವೈರು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವೆರಡು ಏನಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಪ್ಪಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. ಆಗಿದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ಗೆ. ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಂಬರ್ 2 ಲೈವ್ ವೈರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 3 ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ವೆನ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೈವ್ ವೈರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈವ್ ವೈರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ಏನು? ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, current increases and it causes spark in the circuit. So ಇವೆರಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನು? ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಸ್. It is a wire having high resistance and low melting point. If excess current flows through a circuit, the fused wire melts and breaks the circuit. Fused wire is made up of metal or an alloy like lead, tin, aluminum, copper. Fused wire is connected in series with a live wire. ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಜೊತೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋ ಅಂಥ
ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರನೇ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು 2 ಲೆಸನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಲೆಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಲೈಟ್ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಏನು ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 1, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್, ಲೈಕ್ ವಾಟರಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಗ್ಲಾಸಿಂದ ವಾಟರ್ಗೆ ಬರೋದು, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್. ರೇರರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಟರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲೈಟರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ರೇರರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್, ಈಗ ಲೈಟು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದೇ if light travels from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal. So away from the normal. Okay, laws of refraction of light. ಏನು 2 laws of refraction of light ಅಂದರೆ, the incident ray, the refracted ray and normal line to interface of 2 transparent media at point of incidence all lie on the same plane. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಏನೇನು 3 ರೇಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಒಂದು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಒಂದು, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಕು ನೀವು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು, ಸೈನ್ ಐ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟು ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್, ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಐಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ವಾಟರ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಿ ಏರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಐಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಯಿಲ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಪರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ಅಂದರೆ 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 2 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಇಮೇಜ್ ಹೈಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಮತ್ತು ಯು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ 2 ಇದೆ. ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಬೈ ಯು.
ವಿ ಬೈ ಯು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಲೂ ಪವರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಪವರ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? P is equal to 1 by F. P is equal to 1 by F. What is the SI unit of power? Diopter. SI unit of power of lens is diopter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And define 1 diopter ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. 1 diopter ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆದರೆ. ಸೊ 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. ಸೊ ಪವರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದು 100% ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. 8 ಕೇಸಸ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 8 ಕೇಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 3 ಲೆಸನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸನ್ ನಾನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸು, ರೂಲ್ಸು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I hope now you got a clear idea about what to study for your board examination from the physics part. Thank you so much, Deepa ma'am. I request everyone to subscribe DVS Math channel for SSLC Mathematics. And if you find this video is useful, kindly like and share maximum with your friends. And shortly, I'll come up with another video. Thank you so much.